چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا شهاب علي شاه او نور اعلی عهدهدارو سره نن د ضلع کرم په دورې دی. ټول نه مخکې هغه اول راغو پاراچینار ته کوم د توري قوم د مشران دي هغوی سره کېناستو، د پولیس افسران ورسره و، د پولیس ځنه هغوی دورې وکړي. دی وخت هغه ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال پاراچینار کې ولاړ دی. غواړم چې ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال کې هغوی څه ویله موسی هغه اول واوري. دینه وروسته رشید خان به د ګورنر کارټیج کوم مشرانو څه ډیمانډز ورته ایښي دي او هغوی څه ورته ویله هغه به د رشید خان خولې نه واورو. ټول نه مخکې رسوي د چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا شهاب علي شاه نن ورځې دورې حوالې سره میډیا ته څه ویله هغه واورو. ये वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशनल हॉस्पिटल है मर्ज्ड एरियाज़ का, और इसमें स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं. हमारे तकरीबन 12 स्पेशलिस्ट मौजूद है, डॉक्टर्स भी सारे मौजूद हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं. इनकी कुछ इक्विपमेंट की शॉर्टेज है जिसको हम पूरा करेंगे, कुछ पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है उसको भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह. ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये इनका ट्रॉमा सेंटर है जिसकी दरअसल ज़रूरत थी, कंप्लीट हो चुका है. इसका इक्विपमेंट भी इनके पास है, SNE भी इनकी बन चुके हैं, इसको भी जल्द अज जल्द फुली फंक्शन किया जाएगा. 1 जनवरी को अमन माहिदा हुआ है और बनकर भी मस्मार हुए हैं. 1000 से ज़ायद असला भी रज़ाकाराना तौर पर जमा हो रहे हैं, लेकिन रास्ते अब तक बंद हैं. देखिए जी, क्वाड का जो माहिदा हुआ है उसमें बतदरीज अमल हो रहा है और बड़ी तेज़ी से उस पर हम अमल दरामद करा रहे हैं. यहाँ पे असला पे जो कंसेंसस हुआ है और लोग अपना असला खुद सरकार के पास जमा करा रहे हैं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है. इसी तरह बंकस भी, सारे बंकस मिसमार हुए ताकि इस दफ़ा जो अमन है वो पायदार अमन आए और दायमी अमन हो. उसके लिए रोड की सिक्योरिटी के लिए खसूसी तौर पे रोड प्रोटेक्शन फोर्स रेज़ की गई है. उनको जदीद इक्विपमेंट और असला से उनको फराहम किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन फराहम की गई है, 48 चेक पोस्टें नई बन गई हैं और साथ साथ में जितने भी कबाइल हैं वो आपस में अमन तीगा कर रहे हैं, अमन ट्रूस कर रहे हैं ताकि इसमें शरपसंदों को कोई भी मौका ना मिले यहाँ पे अमन दोबारा ख़राब करने का. जो शरपसंद है और उनका जितना भी सपोर्ट सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत भरपूर कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई आखिरी शरपसंद तक कार्रवाई वो जारी रहेगी. किसी को भी कुरम के अमन को दोबारा ख़राब करने की जो उनकी कोशिश है उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. मशरान ने और इलाके के अक़वाम ने इसमें बहुत कुर्बानियाँ भी दी है, बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है उनको, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है ख़ासकर बंकर्स की डिमोलिशन में, असला वापस जमा कराने की उसमें और आपस में बैठ के सुलह सफ़ाई से मामलात हल की, वो बहुत काबिल सताइश है. और हमें उम्मीद है कि अगर हमें कौम की और मशरान की ये मावनत बरकरार रही तो इंशाल्लाह किसी को भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ का अमन ख़राब करने का. दोनों तरफ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अपर कुरम में भी लोअर कुरम में भी जो अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं. और हमने आज जरगे में बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि जो भी हो वो ख्वाह अमन को बंदूक के ज़रिए ख़राब करना चाह रहा हो या सोशल मीडिया के ज़रिए ख़राब करना चाह रहा हो, एक किस्म के मुजरम हैं. इनके और इनके तमाम सपोर्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी और यहाँ पर हम कानून की सख्त से सख्त अमलदारी को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह. आखिरी सवाल करेंगे कि मुल्की हालात भी इस वक्त इंतहाई टेंस है, तो हंगामी बुनियादों पर क्या हालात दुरुस्त करने और मामूल पर लाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, इसी वजह से हम यहाँ पे मौजूद है. हालात को हम एक हिकमत अमली के तहत बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और उसके दो जो हैं अनासर हैं. एक हुकूमत की कोशिशें हैं और हुकूमत की कोशिश बड़ी वादे और जामे हैं और साथ साथ में कौम का तावन है. तो इंशाल्लाह दोनों इस वक्त मौजूद हैं. ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये मौजूद हैं. तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की मौजूदगी में हम कामयाब होंगे यहाँ पे दायमी अमन कायम करने. د توري قوم مشر حاجی زمین حسین نمو پښتنه وکړه صورت تاسو مطمئن یو د دورې نه او روان وخت نه تاسو سره مطمئن یو. الله الرحمن الرحیم. ته ډیره مهرباني. مخه تقریبا د جوسی چې موږ سره د یو کینه دونه لګیا دی موږ ته د اعتماد کوي چې 2 هفتونه درو پورې تاسو ریکوست درته کوو موږ تعاون وکړو. اور کې چیف سیکرټري راغو، چیف سیکرټري خو دلته مخکې پاتې شوی دی، ټول خلک یې پېژندي. نو اوس خو مو تقریبا که درته وایم چې 100% یقین پیدا شوی دی، خو که موږ کوم اندازه ووسیږي لکه دا دی. امید دی ښې ورځې روانې دي خو دا تکلیفونه به نه وي، روډ به پلو وي، کاروبار به روان وي.
مو امید ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید بالکل د چیف سیکرټري دوره کومه وه هغه د مو په نظر سره ډیره مهمه وه او ډیره حوصله افزا وه. ویلې څه یو خو که مو وایو چې چیف سیکرټري دلته الریډي بعد بنیم درې کاله پاتې دی، د خلکو مزاج، د خلکو رهن سهن، د خلکو چې کوم تګ راتګ دی د هغوی کوم مزاج په مطابق دی د هغوی فیصلو باندې ډېر ښه پوهېږي. بارکې په نن چې کومه جرګه وشوه ډېره مهمه وه، ټول قبایلي مشران ورکې موجود وو، سابقه پارلیمنټریان موجوده ټول ورکې موجود وو. د مشرانو صرف کومې مطالبې وې واسپسنامه خو پیش وه، هغه کې مختلفې ترقیاتي چارې وې وغیره وغیره، خو صرف د مشرانو ډیمانډ دا و چې موږ واټ کومه معاهده کړې دی هغه باندې مومن و ان عمل کولو باندې تیار هم یو او هغه باندې شانه بشانه حکومت سره یو یا هغه باندې کار هم روان دی. لکه مو سیکرټري انجمن حسین یا حاجي زمین ورته وویل چې کوم اګریمنټ وشو چې هغه کې بانکر مسمار کول و مرچي وي هغه مو مکمل ختمي کړي دي، خو بیا هم چې کومه اسلحه وه د اسلحې ښه بالکل ازده او ډېر په رضاکارانه طور باندې مو قبایل لګیا یو کلو ته هر ورځ مو دوه درو ځایونه دوه درو سیمونه فورسز ته او ضلعي انتظامي ته اسلحه حواله کوو. خو اوس په کار دغه د مشرانو ورته دا وویل چې اوس یې مو کوم ډیمانډ دی د حکومت ډیمانډ هغه مو په راکړو، اسلحه مو ورکړه، بنکر ختم شو. د صرف د حکومت ډیمانډ نه و، دوی دی مو یاو ویلي مو هم اسلحه نه دی خوښه، مو هم مرچي نه دي خوښې، خو بار کې په مو هغه باندې ښه ټیک ټاک عمل وشو. اوس په کار دی چې روډ چې کوم دی هغه د مو ته هر قسمه اما درب ته تری منګل نه واخله تا چپري پورې هغه د بالکل محفوظ کړي او بالکل ټیک ټاک دي کې څنګه باندې دی مو چې کوم هغه کاروبار ولاړ دی، کوم مو ته ټینشن جوړ دی، مو کوم هغه حوصلې ورسره خرابې شوي دي هغه روډ دی په کار دی روډ د سکیور وي. هغه حوالې سره چیف سیکرټري ډېر حوصله افزا تقریبا 30-40 منټ هغه کوم تقریر وکړو، هغه کې ټولې خبرې کومې وې هغه ډېرې حوصلې نه ډاکې وې. ویلې هغه ورته وویل چې زه لیټ شوم، دې وجې نه لیټ شوم چې ما سره څه پلان ما جوړ نه و کړی، لہذا مو اوس حکومت د KPK حکومت د امن امان جوړولو لپاره او د روډ سکیور کولو لپاره معاوضو ورکولو لپاره څنګه څومره وایلیشن شوی دی، څومره خلک ورکې بې ګناه هغه کې قتل شوي دي، که ګاډي دي، که لوټمار دی، که څه شی دي، هغه معاوضې ورکولو هغه لپاره مو یو جامع یوه پالیسي یو پلانینګ یو خو ورک کړی دی. هغه په تحت زه پارچنار ته راغلم چونکې د تاسو ته زه یوه پیشکي خوشخبري هم درکوم چې انشاءالله مو مکمل د روډ محفوظ کولې او د یو قیام امن مستقل حل هغه مو روبسلی دی، هغه مو جوړ کړی دی، هغه باندې مو ټیک ټاک هم ورک کلاس ورک هغه کړی دی. تاسو ته به انشاءالله انقریب د هغه چې کومه خوشخبري دی هغه به تاسو ته ملاو شي. ورسره کوم ترقیاتي چارې دي هغه ډېرې ښې خبرې وکړي چېرې مو ټل پرچنار روډ کوم دی هغه پره مو پیسې اچولې دي، منظوري مو ورکړې دی. ملیکلي ټو خرلاچي بارډر کوم روډ دی دا مو هغه پره منظوري ورکړې دی، ورسره پرچنار ټو بډکي روډ وغیره وغیره. او هغه بله یوه خبره جاوید دا هم ډېره حوصله افزا وکړه چې هغه ویل چې د ریلوې کوم هغه د منصوبه دی هغه باقاعده منظوري شوي دی، هغه کې هېڅ قسم ته یو 0% یو 0% چی پاتې نه دي شوي، هغه مکمله هغه باندې ډن دی خبره. انشاءالله انقریب هغه باندې کار به شروع کیږي چې هغه به خرلاچي وغیره افغانستان ته دغه د ریلوې ټریک سي او ریلوې باقاعده به هغه منصوبې آغاز به کیږي. نو زه خو دا یم چې کوم د چیف سیکرټري کومه دوره وه د مشرانو کوم ډیمانډ وو هغه فوري توګه باندې من و ان عمله وشو او هغه دا خبره ډېره باوثوق و ډېره اعتماد سره وکړه چې مو مکمل پلان جوړ کړی دی. خو مشرانو ته دا پکار دی چې کوم دهشتګرد دي که هغه په لوور دي که هغه په اپر دي که په سنټرل دي که هغه چوک بدامني خوښوي، خاص کر سوشل میډیا په باره کې هغه دا وویله چې سوشل میډیا باندې که چېتا چا غلط پوسټ نن نسته وکړو او مو ولیدو هغه مو یو اکټ کې برولو لکه څنګه یو فورسز په چیک پوسټ باندې هغوی حمله کړې وي، هغه یو وړوکی پوسټ
لګولو سره به هغه په هغې قانون هغه کې به رسي چې هغه وایي چې یو چیک پوسټ باندې هغه حمله وکړه نو موږ به هغه د دهشتګردۍ اکټ کې راولو هغه به هیڅ قسم ته قابل معاف نه وي لهذا مشرانو ته هغه دا ویل چې تاسو خپل ارد ګرد خلکو باندې نظر وساتئ چې موږ دغه امن پروسس چې د کومه ډنچا مو جوړه کړې ده دا مو سره خرابه نه کړي نو بار کیپ د چیف سیکرټري دوره ډېره حوصله افزا وه امید دی خلکو ته امید دی انشاءالله قرمې اولس تکلیف ولیدو خو انشاءالله راحت به هم وي